जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु बिरंचोहिना आपण मन स्वागत करछि हमर चैनल गॉड मंडल चैनल को आपण मन स्वागत। आसंतु आज एक सुंदर कथाटी आलोचना करिबा। कथाटी होछि धर्म। धर्म संसार रे अछि बेली हम समस्ते चलिछे। धर्म ही ना पशु ही नारायण। ये धर्म न थांता ताले हम समस्ते पशु। धर्म अधर्म पशु को जाने जाने मनुष्य को जाने धर्म कौन। तेणु से धर्म विषय आज कथा आज गोटे भिक्षुक ब्राह्मण ना हूँ गोपाल। से तार कुटुंब को पोषापी भिक्षावृत्ति करे। भिक्षावृत्ति जहाँ मिले से कुटुंब को पोषे। एमती है कौन संसार ये तेल लुण संसार भितर जी पैसा सी आने सी पाएनि। तेणु सी एक चिंता कला मत एतिकी भी मत अंटुनी गोटे काम करी काली की आर दिन मुझे एक गाँव को जीवी मुझे अधिका किसी रोजगार कर आनी मो संसार टी सुख दुखे चलो। यही कथा गोपाल ब्राह्मण चिंता करी सकाल उठिला, भगवान प्रणाम कला एवं निजर नित्यक्रम शेष करी निजर धंदावृत्ति बाहर पड़ा, भिक्षावृत्ति बाहर पड़ा। किसी दूर गलापर एक जंगलटी पड़ा। से जंगल देखिला एक विराट बड़ अजगर शुई। हठात भय आसीगला। से किसी दूर पछकू आसला नाई प्रकृत में ए बाटे जीवा मो सुगम नुहे। अन्य एक बाटे जीवी हेरी। कारण ये अजगरटी देख जदि मत गिड़ीदेव अकारण मो जीवन नष्ट हो। तेणु मुझे बाटे जीवी ना। एमती किसी बाट पछक आसला से अजगरटी कहला, आज्ञा टे रुह रुह टे रुह रुह, मुझे एक असुविधार पड़ी। मोर चलवा मो वर्तमान वृद्ध अवस्था, मोर चलवा असंभव तो मत टे साहाय्य कर। जिते एक कथा अजगरटी कहला, आज से ब्राह्मण भिक्षुक गोपाल ब्राह्मणटी चिंता करा अजगर कौन मत कहला। अजगर मत देखी भिक्षु भावटी डरीगला। आज अजगरटी कहला किसी डरवा दरकार नहीं, मत टे आप साहाय्य करते। कहला अरे तू तो गोटे सर्प जाति सर्प, ते मुझे कौन साहाय्य करी। तू मत एम चालाक कर गिड़ापी चेष्टा करुँ तो पाक जी ना। अजगर काकुति मिनती हो से गोपाल ब्राह्मण को कहला संसार किसी धर्म अच्छी ना नहीं। तेणुक कथार अच्छी परोपकार। आज अजगर बुझौची क्या ना से भिक्षुक ब्राह्मणटी को परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय दुहंती गाव, परोपकाराय इदम शरीर, परोपकाराय दुहंती गाव। तेणुक किसी पर उपकार करने दरकार। जीवन में केते दिन एमती भिख मागिक आप चलुवे। तेणुक पर उपकार कर धर्म करूँ, जीवन में किसी पुण्य अर्जन करूँ। भिक्षुक ब्राह्मण मत चिंता करा ठीक कथा। मत जो कहूँ गोटे साहाय्य करदे। जीवन तो मोर एमती दुख कष्ट मुझे चलुची। चाहतु किसी धर्म काम हो पार मो द्वारा करवा चिंता करी। कहला तुम्हें तो एत बड़ सर्प किभली भाव तुमको नहीं मु तो नवा असंभव। सी कहला ना मुझे एक दिव्य शक्ति जानी जो द्वारा कि मोर पवन द्वारा मु छोट हो पारि। मु छोट हो जाऊँगी, मत तुमको थली भर्ती कर दिंतु और मत नहीं मो कोरड़ जगह छाड़ दिंतु। यही कथा है। से गोपाल ब्राह्मण कोथली भितर से सर्पटी जाए रहा। ब्राह्मणटी मुंडे मुंडे नहीं एक आंब गछ मूले नहीं रखीदे। कोरड़ पाखे से जिते से कोरड़ पाखर तार
ତାଙ୍କର କୋଥଳିର ଗଣ୍ଠିଟି ଭିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଅଜଗର ଏକ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଭିକ୍ଷୁକ ଗୋପାଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, ଆରେ ତୁ ପରା ମୋତେ ହେଲେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ବୁଝୁଥିଲୁ, ତୁ ଏତେ ଅଧର୍ମୀ, ଏତେ କ୍ରୂରତା ଏବଂ କପଟତା ମୋତେ ମୋ ପ୍ରତି କଲୁ। ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ କଲି, ପୁଣି ମୋତେ ତୁ ଖାଇବାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛୁ। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ଆଜି ସେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ପଚାରୁଛି, ହେ ଆମ୍ବ ଗଛ, ସତରେ କ'ଣ ଧର୍ମ କିଛି ନାହିଁ? ଯେ ଆମ୍ବ ଗଛଟି ଉତ୍ତର ଅଛି, ଯଦି ଧର୍ମ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଡାଳ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଏବଂ ମୋର ଫଳକୁ ମୁଁ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦାନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ତା ବଦଳରେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଉଛି? ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଟେକା ମାରୁଛି ଏବଂ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ କାଟି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଏ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ଧର୍ମ ଥାନ୍ତା ସେ ମୋତେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ଜଣକୁ ଦାନ କରୁଛି, ସେ ମୋତେ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଏକଥା ଆମ୍ବ ଗଛ କହିଲା। କିଛି ଦୂରରେ ଏକ ବଳଦଟିଏ ବୁଲୁଥିଲା। ବଳଦଟିକୁ ହଠାତ୍ ସେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, ଥରେ କହିଲା, ଏ ବଳଦ, ତୁ ତ ଧର୍ମ ବୋଲି କିଛି ଜାଣିଛୁ ନା ନାହିଁ? ନା, ଧର୍ମ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଆଜି ବଳଦଟି କହୁଛି, ଯଦି ଧର୍ମ ଥାନ୍ତା ମୋର ଯୌବନ ସମୟରେ ମୋତେ ଏ ମାଲିକ ବହୁତ ଖଟେଇଲା ଏବଂ ମୋର ବୃଦ୍ଧ ସମୟରେ ମୋତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଯେ ଧର୍ମ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି? ଏ କଥା ଧର୍ମଦେବତା ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ହୋଇଗଲା, କାରଣ କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଧର୍ମଦେବତା ନିଜେ ଏକ ସାଧୁ ବେଶରେ ସେଇ ବାଟ ଦେଇଗଲେ ଏବଂ ସାଧୁକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ତାର ଯାଇ ଦୌଡ଼ି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ହେ ସାଧୁ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଅଜଗର ସର୍ପଟି ମୋତେ ଜଗିଛି କେମିତି ଭକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ନିବାରଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ଆଜି ସେ ସାଧୁ ଜଣକୁ କହିଛନ୍ତି, ସାଧୁ ଜଣକ ଚାଲି ଚାଲି ହେଇ ଆସି ସେ ଅଜଗର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଅଜଗରକୁ କହିଲେ, ରେ ଅଜଗର, ତତେ ତ ସିଏ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ତୁ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆଜି ଅଜଗରଟି ପ୍ରକାଣ୍ଡ ରୂପ ଧରି ଏବଂ ଗର୍ବରେ କହିଲା, ମୁଁ ଜାତିରେ ପଶୁ, ମୁଁ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ନା, ତୁ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଜାଣ ବା ନ ଜାଣ, ତ ମୋତେ କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଏ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ତତେ ଏତେ ବାଟ ଆଣିବାର। ଆଜି ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଥିଲା, ସେ ଅଜଗର ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଅଜଗର ନିଜକୁ ନିଜ ଚାଲାକ ମନ କରି ତାର ରୂପକୁ ଏକ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଠାତ୍ ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ବଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଗର୍ବରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସାଧୁ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଅଜଗରକୁ ଆପଣ ସେ କୋଥଳିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି ଆପଣ ଟେକିକି ଆଣିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଜଗରଟି ପଶିଯାଇଛି ସେ କୋଥଳି ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସାଧୁ ଜଣକ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଏବଂ ବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଅଜଗରଟିକୁ ବାଡ଼ିକି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାରିଦେଲା ପରେ ଭିକ୍ଷୁକ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏକ ପଶୁ, ସିଏ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ, ଆପଣ ଧର୍ମ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଏକ କାଣ୍ଡ କରିଥିଲା ଏହି ଉନ୍ମତ୍ତ ଅଜଗରଟିଏ, ତେଣୁକରି ଆଜି ସେ ସଂସାରରେ କିଛି ନା କିଛି ଧର୍ମ ଅଛି, ଧର୍ମ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ସଂସାର ଚଲନ୍ତା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ମୋର କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାରା ମାନେ ଗଡ଼ମଣ୍ଡଳ ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।